Good morning, students. Today we starting this new subject, which is environmental engineering, right? So first of all, starting with this syllabus of your subject. So આ વખતે ઘણા બધા ચેન્જીસ છે. અમુક અમુક ચેપ્ટર્સ એવા છે કે જેમાં વધારાનું એડ કરેલું છે. મતલબ સિલેબસ તમારો ઓછો હતો, પણ ઘણી બધી જગ્યાએથી અમુક અમુક ટોપિક્સ એડ કર્યા છે, એટલે તમારો સિલેબસ આઈ થિંક વધી જાય છે, રાઈટ? સો મને ખબર છે તમારી પાસે અત્યારે બુક નહીં હોય, મારી પાસે બી નથી, પણ તો બી થોડું એડજસ્ટમેન્ટ કરીને સ્ટાર્ટ કરીશું. જો જ્યારે નવી બુક્સ આવે છે માર્કેટમાં, જો અવેલેબલ હોય, તો હું તમને મને ખબર પડશે તો હું તમને કોન્ટેક્ટ કરીશ. તમને ખબર પડે તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરશો. ઓકે. So basically, 7 chapters. First one is water supply scheme or systems. Second one is sewage with characteristics, treatment, and disposal. Third chapter is a collection of sewage. Fourth chapter is a house drainage. Fifth chapter is a solid waste management. Sixth one is a air and noise pollution. Seventh one is a environment impact assessment, which is known as a EIA, right? So basically, you all are the D2D students, right? So you definitely know some of these topics or some of these chapters, which is very relevant to your previous semesters, right? So here we starting with this first chapter, which is water supply scheme or the systems, right? So the syllabus has changed, and this chapter is very new to this subject, right? So there are lots of topics, right? First of all, starting with this water supply scheme or systems, there are it says that it covers layout of water supply systems, right? Collection and conveyance of water. Then further going is a treatment, impurities in water, and then next is a treatment of water, and next is how we supply this water from this, from which it's a channel, intake structures, or what, right? So this basically chapter means how we collect the water, in which method or in which type of structure, how we treat this water, how we cure this water so that it can be easily used by the humans, right? And next, how we distribute this water to the public, right? So, starting with this first chapter, which is water supply scheme or systems, we basically start from the general importance of water. What is the importance of water? First is no life can exist without the water, right? It is very essential for life as air. જેટલી આપણી માટે હવા જરૂરી છે એટલી જ આપણી માટે પાણી જરૂરી છે, રાઈટ? પાણી વગર લાઈફ અઝ્યુમ કરવી એ કદાચ ખોટી હશે, રાઈટ? સો હ્યુમન બોડી જે છે એમાં મોસ્ટલી 2/3 જે ભાગ જે છે, રાઈટ, 2/3 જે પાર્ટ છે એ બેઝિકલી શેનો હોય છે? વોટરનો, રાઈટ? એના લીધે આપણને એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તો લક્ઝરી લાઈફ અને કમ્ફર્ટ લાઈફ કે જે આપણે જીવી રહ્યા છે પાણીના લીધે, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ વોટર સપ્લાય સ્કીમ્સ, right? So first one is to supply the safe and wholesome water to the consumers, right? The second one is to supply water in sufficient quantities. Third one is to supply water at a convenient point and timing. Fourth one is to supply the water at a reasonable cost to the users. And the last is to encourage personal and household cleanliness of the user. રાઈટ? તો આ બધામાં શું કહેવામાં આવે છે કે એનો ઓબ્જેક્ટિવ વોટર સપ્લાય સ્કીમ્સ જે આપણે ડેવલપ કરી છે એનો બેસિકલી મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે આપણે એને સેફ અને કન્ઝ્યુમરને સારી રીતે પાણી આપણે એને સપ્લાય કરી શકીએ, રાઈટ? એની સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટીઝમાં કે જેટલી આપણે એમને કીધું હોય, રાઈટ, કે આટલી ક્વોન્ટિટીમાં પાણી તમને સપ્લાય મળશે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ તમને ખબર હશે કે એએમસી વાળા પાણી છોડતા હોય છે સવારમાં, તો એનું ટાઈમિંગ અને બધું ફિક્સ હોય છે, એમ કે કઈ જગ્યાએ કયા એરિયામાં કયા ટાઈમે તમે
water supply કરો છો, right? So the main objective is to supply the water at a convenient point and timings, right? And then next say reasonable cost. એવું ના બને કે પછી તમે વધારે કોસ્ટ લઈને યુઝર્સને સેલ કરો. અત્યારે ઘણા બધાના ઘરમાં બી એવું થયું હશે કે પાણીના મીટર આવી ગયા છે, એટલે અમુક ક્વોન્ટિટીનું પાણી તમે યુઝ કરો એના કરતાં જો વધારે તમે પાણી જો જોઈતું હોય તમારે, તો તમે એના ત્યાં મીટર મૂકેલા હોય, રાઈટ? એટલે તમને પાણી તમને 24 કલાક મળી રહે, પણ સફિશિયન્ટ જેટલું ક્વોન્ટિટીમાં પાણી તમને કીધું હોય કે તમારા જે પર હાઉસ તમને આટલું પાણી મળશે, રાઈટ? પણ તમને જો એના કરતાં વધારે વપરાશની જરૂર હોય તો તમે એને પૈસા આપીને તમે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? અત્યારે ઘરે ઘરે બધી જગ્યાએ મીટર્સ લાગી ગયા છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે વોટ આર ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ વોટર સપ્લાય સ્કીમ. કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા છે? તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ સોર્સ ઓફ વોટર, રાઈટ? સોર્સ ઓફ વોટર એટલે વોટર આપણને ક્યાંથી કઈ રીતે મળશે, આઈધર એ રિવરમાંથી મળશે, લેકમાંથી મળશે, ક્યાંથી મળશે? તો પહેલું શું, વોટર સપ્લાય સ્કીમનો સૌથી મેઇન વસ્તુ શું છે કે સોર્સ ઓફ વોટર. સૌથી પહેલાં આપણે પાણી ક્યાંથી લઈશું? પાણી લીધા વગર એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ તો ના જ કરી શકીએ ને, વોટર સપ્લાય તો ના જ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં કઈ જગ્યાએ સોર્સિસ પાણીના છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે ઇન્ટેક્સ. ઇન્ટેક્સ મતલબ કે વોટર આપણે સ્ટોર ક્યાં કરી શકાય. એવું ઇન્ટેક્સ એક ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે કે જ્યાં આપણે વોટર સ્ટોર કરી શકીએ છીએ ઇઝીલી. એ આપણે નેક્સ્ટ ભણીશું, રાઈટ? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભણીશું. પહેલાં સોર્સિસ ઓફ વોટર આપણે ભણીશું, કયા કયા વોટર સોર્સિસ છે, પછી ક્યાં એને સ્ટોરેજમાં રાખે છે, એટલે કયા કયા એના ઇન્ટેક્સ છે, ઇન્ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર કયા કયા છે, પછી એ જે પાણી છે એની પર કઈ કઈ ટ્રીટમેન્ટ કરીશું આપણે, તો જેના લીધે પાણી આપણે પીવા લાયક બનશે, રાઈટ? એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એ આટલું જે પાણી જે આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપીને જેને એકદમ ક્લીન બનાવ્યું છે, રાઈટ? હવે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે બી સિસ્ટમ હશે એની. તો વોટ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ્સ, રાઈટ? So this whole topics are covered in this components of water supply scheme. Before we going that, these are the schematic diagram of a typical water supply scheme, right? So first, starting with the scheme, first one we obviously the source of water, but here source of water is also divided into two parts, which is surface sources or subsurface sources. Here subsurface is also known as a groundwater sources, right? Here, surface forces is also divided into three parts. First one is the ponds and lakes, etc. Second one is rivers and streams, and the third one is impounding reservoir. Right. So, another is divided into this intake works. From the intake works, right, it goes for treatment works. In treatment works there are five number of stages. First one is aeration, second is sedimentation, third one is a filtration, fourth one is a disinfection, and the last one is miscellaneous treatment, right? And after disinfected that, it goes in the distribution system, and then it supplies to the consumer, right? So we only see the surface forces, and all the surface forces going to intake works and treatment, and after the treatment going into distribution system, and therefore in the supply to the customers. But here uh, the another source is subsurface, which is also a ground sources, right? It also divided into two parts. The first one is a springs, and the second one is a wells, right? Next is a infiltration gallery and infiltration wells. Here you can see that this wells is also divided into these four parts, which is artesian wells, dug wells, driven wells, and tube wells. Here tube wells is divided into three parts. First one is a shallow tube wells, intake works, and deep tube wells. And after that you already see this diagram, right? After this all procedure, collection of water and passing through and connect into this intake work, and after the intake work
it goes for the treatment, right, which is basically divided into this five types, which is aeration, sedimentation, filtration, disinfection, miscellaneous treatment, and then going to the distribution system, and then going to for supply to the consumer, right. સો આ બેઝિકલી એક ચાર્ટ છે, રાઈટ. સો આ તમને એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે યાદ રાખવા માટે કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે ગોઠવવાની છે. સૌથી પહેલા તમને ખબર છે કે સોર્સ ઓફ વોટર હોવું જરૂરી છે, રાઈટ. સોર્સ ઓફ વોટર મળી ગયો તમને કે ત્યાંથી આપણે પાણી લાવવાનું, પણ એને મૂકીશું ક્યાં કે જ્યાં આપણે એને ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ. તો ત્યાં આપણને જરૂર પડશે ઇન્ટેક વર્કની, રાઈટ. ઇન્ટેક વર્કમાંથી શું કરીશું, આપણે એને ટ્રીટમેન્ટ માટે અપ્લાય કરીશું, રાઈટ. ટ્રીટમેન્ટ માટે આપણે એને મોકલી આપીશું. ટ્રીટમેન્ટ થઈને એ ક્યાં આવશે, ટ્રીટમેન્ટ થઈને એને શું કરવું જરૂર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જરૂર છે. સો નેક્સ્ટ એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું આપણે, રાઈટ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ્સ. એન્ડ એના પછી એ શું થશે, આપણે જે બી કન્ઝ્યુમર છે એના શું ઇઝીલી આપણે સપ્લાય કરી શકીશું. તો આપણે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ, રાઈટ. સો સોર્સ ઓફ વોટર છે એના બે પાર્ટ છે, એક સરફેસ સોર્સિસ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અ સબસર્ફેસ સોર્સિસ. સબસર્ફેસ સોર્સિસના ત્રણ પાર્ટ છે, રાઈટ. ત્રણ ગણો કે ચાર ગણો, right. First one is a ponds and lakes, second one is rivers and streams, third one is a impounding reservoir, and the another one is a intake works, રાઈટ. હવે આ બધાના કંઈ પાર્ટ પડતા નથી કે પોન્ડ્સ કે લેકના પાર્ટ પડતા નથી, રિવર્સ એન્ડ સ્ટ્રીમના પાર્ટ પડતા નથી, ઇમ્પાઉન્ડ રિઝર્વોયર્સના પાર્ટ પડતા, ડાયરેક્ટ છેલ્લે આપણે ઇન્ટેક વર્કમાં આવી ગયા, રાઈટ. એવી રીતે સામે જે સબ સર્ફિસ એટલે કે ગ્રાઉન્ડ વોટર સોર્સિસમાં એના બે ટાઈપ પડે છે, એક સોરી એના ચાર ટાઈપ પડે છે, સ્પ્રિંગ્સ, વેલ, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલેરીઝ, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વેલ્સ, રાઈટ. અહીંયા વેલ્સ જે છે એ ચાર ટાઈપની છે, આર્ટિઝિયન વેલ્સ, ડગ વેલ, ડ્રીવન વેલ, ટ્યુબ વેલ, રાઈટ. હવે ટ્યુબ વેલ છે એના બી ત્રણ ટાઈપ પડે છે, શેલો ટ્યુબ વેલ, ડીપ ટ્યુબ વેલ, અને છે તમારું ઇન્ટેક વર્ક, રાઈટ. એટલે બધું ફરીને તમારું શું આવી જશે, તમે સરફેસ સોર્સિસમાંથી આવશો અને સબ સરફેસ સોર્સિસમાંથી આવશો, તમે ક્યાં આવશો, ઇન્ટેક વર્કથી. ઇન્ટેક વર્ક પછી શું જશે, એની ટ્રીટમેન્ટ થવા જશે. ટ્રીટમેન્ટ કયા કયા ભાગમાં છે, એરેશન, સેડિમેન્ટેશન, ફિલ્ટ્રેશન, ડિસઇન્ફેક્શન, મિસેલિનિયસ ટ્રીટમેન્ટ, રાઈટ. સો ડિસઇન્ફેક્ટ થયા પછી એ ક્યાં જશે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં, અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાંથી ક્યાં સપ્લાય થશે, કન્ઝ્યુમર. સો એકદમ ઇઝી ડાયાગ્રામ છે, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ ઇઝ અ ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોર્સ ઓફ વોટર. સોર્સ ઓફ વોટરના ક્લાસિફિકેશન કયા કયા છે, તો ઓલરેડી મેં તમને આગળ કીધું, વિચ ઇઝ સરફેસ વોટર, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ સબ સરફેસ વોટર, એને આપણે ગ્રાઉન્ડ વોટર બી કહી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો હવે સરફેસ વોટર અને સબ સરફેસ એટલે કે ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં કયા કયા એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ શકીએ, તો સરફેસ વોટર એટલે જે સરફેસ પર દેખાતા હોય, મતલબ દેખાતા હોય કે આ ઓકે આ પાણી છે, રાઈટ, સરફેસથી દેખાતા હોય એવા કયા કયા છે, લેક્સ, પોન્ડ્સ, સ્ટ્રીમ્સ, રિવર એન્ડ સ્ટોરેજ રિઝર્વોયર. આ બધા જ એક્ઝામ્પલ છે એના છે સરફેસ વોટરના. નેક્સ્ટ છે ગ્રાઉન્ડ વોટર. સો ઓપન વેલ્સ, ટ્યુબ વેલ્સ, આર્ટેઝિયન વેલ્સ, સ્પ્રિંગ્સ, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન્સ, રાઈટ. આ બધા છે એના એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા ગ્રાઉન્ડ વોટરના. નેક્સ્ટ છે સરફેસ વોટરને એક્ઝેક્ટલી શું કહેવાય છે. સરફેસ વોટર ઇઝ ધ વોટર ઓન ધ સરફેસ ઓફ ધ પ્લેનેટ સચ એઝ રિવર, લેક, વેટલેન્ડ or ocean. It can be contrasted with groundwater and atmospheric water. શું કહે છે, સરફેસ વોટર એક એવી વસ્તુ છે આખા પ્લેનેટ પર કે કઈ કઈ છે, જેમ કે રિવર છે, લેક છે, ઓશિયન છે, રાઈટ. અને એ કોન્ટ્રાસ્ટેડ છે શેની સાથે, એ ગ્રાઉન્ડ વોટર જોડે બી કોન્ટેક્ટમાં રહેશે અને એટમોસ્ફેરિક વોટર જોડે બી કોન્ટેક્ટમાં રહેશે, તો એને કેવું કહેવાશે, સરફેસ વોટર. So non-saline surface water is replenished by precipitation and by recruitment from the groundwater, right? So it is lost through evaporation, seepage into the ground, where it becomes groundwater. એ ગ્રાઉન્ડ સરફેસ વોટર છે એ ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય છે એ અહીંયા દેખાયું છે કે સપોઝ ઇવાપોરેશન થાય છે, રાઈટ, કે પાણી જે આપણે નાખીએ છીએ ત્યાં થોડું થોડું એનું સીપેજ થતું હશે, તો સીપેજના કારણે એ પાણી ગ્રાઉન્ડમાં ભેગું થવા લાગશે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, ગ્રાઉન્ડ વોટર, રાઈટ. વિચ ઇઝ યુઝડ બાય પ્લાન્ટ્સ ફોર ટ્રાન્સપિરેશન, extracted by mankind and
agriculture, living, industries, etc., or discharge to the sea where it becomes saline. Right? બધામાંથી અલગ અલગ છે, જેમ કે પ્લાન્ટ્સ જે છે એ શું કરે છે, ટ્રાન્સપિરેશન માટે યુઝ કરે છે, રાઈટ. અને આપણા જે હ્યુમન બીંગ્સ છે, રાઈટ, માણસો જે છે એ શેમાં શેમાં યુઝ કરે છે કે એગ્રીકલ્ચરમાં કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, રાઈટ. તો છેલ્લે જે ડિસ્ચાર્જ ક્યાં થશે તો કે દરિયામાં, કે જ્યાં સલાઇન વોટર, ખારું પાણી ત્યાં ક્યાં ભેગું થશે, દરિયામાં, રાઈટ. તો સરફેસ વોટર કયા કયા છે, તો ફર્સ્ટ ઇઝ લેક, સેકન્ડ ઇઝ અ પોન્ડ, સ્ટ્રીમ્સ એન્ડ રિવર્સ, રાઈટ. નાના નાનાથી ચાલુ કરે, સૌથી ઓછી શું હોય, લેક હોય, પછી પોન્ડ હોય નાનું એવું, પછી સ્ટ્રીમ્સ થાય અને પછી રિવર્સ થાય, રાઈટ. Next is a groundwater, right? So groundwater is the water present beneath the structure surface in a soil, pore spaces and in the fractures of rock formations. શું કહે છે ગ્રાઉન્ડ વોટર તમને ક્યાં ક્યાંથી મળી આવે છે, તો કે જે સોઇલ, સપોઝ કોઈ જગ્યાએ ઘણી બધી જગ્યાએ સોઇલ્સ પડી છે, રાઈટ. પણ એ સોઇલ્સની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ પોર્સ અવેલેબલ હશે, રાઈટ. તો એ પોર્સ ખાલી હોય છે, રાઈટ. તો જ્યારે પાણી સીપેજ થઈને નીચે ઉતરે છે, તો એ જે પોર્સ જે છે એ ભરાઈ જાય છે શાંતિથી પાણીના લીધે, રાઈટ. તો એ ધીમે 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 ભેગું થવા માંડે છે, થવા માંડે છે, પછી એ બધા જ જે વોટર કલેક્ટ થયું બીનીથ ધ સરફેસ, બીનીથ ધ અર્થ સરફેસ, રાઈટ, તેને શું કહેવાય છે, ગ્રાઉન્ડ વોટર. અને બીજું કે રોક્સ ઘણી જગ્યાએ નીચે જમીનમાં રોક્સ મળે છે, રાઈટ. તો રોક્સના ફ્રેક્ચર્સ થયા હોય છે, તો એ ફ્રેક્ચર્સના લીધે ત્યાં એક જગ્યા મળી જાય છે પાણી ભેગું થવા માટેની, રાઈટ. સો એ બધા શું કહેવાય છે, એક ટાઈપનું ગ્રાઉન્ડ વોટર. સો અહીંયા 4 એક્ઝામ્પલ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓપન વેલ્સ, જેમ કે કુવા, રાઈટ. સેકન્ડ વન ઇઝ અ ટ્યુબ વેલ્સ, થર્ડ વન ઇઝ આર્ટેઝિયન વેલ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇલફિલ્ટ્રેશન ગેલેરીઝ, રાઈટ. સો આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, રાઈટ. સો તમને આમાં જો કોઈ બી વર્ડમાં, કોઈ બી ટોપિકમાં, કોઈ બી થિયરીમાં, કન્સેપ્ટમાં તમને ના ખબર પડી હોય તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઝૂમમાં લેક્ચર લેવાનો મતલબ નથી, બિકોઝ તમે બધા એક જ ટાઈમે બધા જ પ્રેઝન્ટ રહી શકો એવું પોસિબલ છે નહીં. તો તમને જો કોઈ બી વસ્તુમાં ડાઉટ આવતું હોય તમે મને પૂછી શકો છો, રાઈટ. જો તમે લેક્ચર જુઓ અને જ્યાં ના ખબર પડે ત્યાં મને પૂછો.